നമസ്കാരം. USA വീക്ക്ലി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫൊക്കാനയുടെ 21ാമത് അന്തർദേശീയ കൺവെൻഷൻ വാഷിംഗ്ടൺ DC-യിൽ ബെത്സേദ മോൺഗോമറി കൗണ്ടി മാരിയറ്റ് ഹോട്ടൽ കോൺഫറൻസ് സെന്ററിൽ 3 ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന വിവിധ പരിപാടികളോടെ സമാപിച്ചു. കൺവെൻഷന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ താലപ്പൊലി, ചെണ്ടമേളം തുടങ്ങിയ കേരള പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി. ഘോഷയാത്രയിൽ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് MP, മുകേഷ് MLA, മുൻ അംബാസിഡർ TP ശ്രീനിവാസൻ, ഫൊക്കാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കലാഷ് ഷാഹി, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജി വർഗീസ്, ട്രഷറർ ബിജു കൊട്ടാരക്കര, ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷണർ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് AA റഷീദ്, വിമൻസ് ഫോറം ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബ്രിജിറ്റ് ജോർജ്, കൺവെൻഷൻ ചെയർമാൻ ജോൺസൺ തങ്കച്ചൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരള അസോസിയേഷൻസ് ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക ഫൊക്കാനയുടെ 2024 കൺവെൻഷനാണ് വാഷിംഗ്ടൺ DC വെച്ച് നടക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, കല എല്ലാ നേതാക്കളും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. കൈരളി TV USAയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. This is Pawan. I am international sales head for Puravankara Limited, one of the largest developer in India. Today we are here in Focana Association. We are part of this. We are sponsoring this event. ഞാൻ ശബരിനാഥ്, ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും. നാളികേരത്തിൻ്റെ നാട്ടിലെനിക്കൊരു നാഴിയിടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട്. നാളികേരത്തിൻ്റെ നാടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് വാഷിംഗ്ടൺ DC-യിലെ ഫൊക്കാന കൺവെൻഷൻ വേദിയിലാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം ഇന്നിവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഈ കൺവെൻഷനിൽ വളരെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് നല്ല പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുന്ന, മനോഹരമായ അക്കോമഡേഷൻ, മനോഹരമായ ഫുഡ്, എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ സൗഹൃദ സമ്മിശ്രമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമുള്ള മനോഹരമായൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. We are going to start the inauguration program in a few minutes. We'll start with some Kerala cultural dances, followed by the inauguration. Please take a seat. You're going to have a very grand inauguration program today, and we want all of your support to make it even more grand by your support, by clapping, applauding all the participants and the performers here. And I wish all of you a grand 3 days of celebration. അണിഗണമണിയുന്ന പരമേശൻ തനയന ഗണപതിയേ
ഗണപതി തുണ ചെയ്യുവാൻ പ്രണമിക്കുന്നേ. കളവാണി സരസ്വതി കരുണയോടടിയന്റെ കരളിൽ വന്നുദിക്കുവാൻ പ്രണമിക്കുന്നേ. കരളിൽ വന്നു ഏലേലമ്മ ഏലേലോ ഏലോ ഏലേലമ്മ ഏലേലോ. മാഘചന്ദിരാ രൂപാമണിയേ മാഘചന്ദിരാ ரூபாமணியே எனது மங்கை தங்கமே மரதக மனமே எனது மங்கை தங்கமே மரதக மனமே. Caucus Immigration Task Force. Congressman Raja Krishnamurthy is the product of American education who used every opportunity to rise to the highest level in this country. He has earned a mechanical engineering degree from the prestigious university, the Princeton University, and a law degree from Harvard. He was a valedictorian of his high school, and the scholarship that he has earned through his highest achievements have helped him to excel throughout in his education. Congressman Krishnamurthy also served as Illinois' deputy treasurer, where he oversaw the state's technology venture capital fund and helped make programs such as the state's unclaimed property program leaner and more efficient in all of these activities. He is one of the most influential leaders in the Capitol Hill and a very close friend of the President of the United States. FOCANA is in existence for 40 years, and it is the first time in the history of FOCANA a congressman is invited to inaugurate the FOCANA convention. He is a well-wisher of FOCANA, and he works for the progress of Indo-American. Congressman Raja Krishnamurthy, thank you for accepting our invitation to inaugurate the 21st Thank you. Ladies and gentlemen, it's after many years that FOCANA convention is coming back to DC. Yes, as a General Secretary for Federation of Kerala Associations in North America, it's a proud moment for me as well as the FOCANA colleagues from Washington, D.C. Welcome to Washington, D.C., the world's political capital. On behalf of our beloved Dr. Babu Stephen, our Executive Committee, National Committee, Trustee Board, our Regional Vice Presidents and Youth Committee, it is my distinct honor to welcome all of you to the 21st International Convention of FOCANA 2024. ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോബൽ കൺവെൻഷൻ്റെ തിരശ്ശീല ഉയരുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നും മഹാപ്രളയത്തിൽ കേരളം ഉലഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം 1 കോടി രൂപയാണ് സഹായമായി നൽകിയത്. അമേരിക്കൻ പ്രവാസികളുടെ അഭിമാനവും ഫൊക്കാനയുടെ നായകനുമായ ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നൊരു 6 മണിയോടുകൂടി 5 മണിക്ക് എന്നോട് ഡോക്ടർ എം ഇ പിള്ള പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു സുഹൃത്തിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ പേരും എന്നോട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ആ സുഹൃത്തിനും പോയി കണ്ടു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്ന്. അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, എനിക്കിനി അധികം ദിവസങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നിങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അദ്ദേഹം ഏകദേശം കരഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു, തോമസ് ഗ്രേവൻ പണ്ട് പറഞ്ഞത്, all parts of glory lead but to the grave. How mighty powerful you are. You may be the President of the United States. You may be the Prime Minister of India. Ultimately, my friends, you need only 6 feet of land. I cried in my heart. Nothing can be done. We are here today sitting and enjoying. You don't know what will happen to you next moment. That is what there is a saying. I pass this only once. Any good that I can do, any kind that I can show, I shall not deny it or defy it, because I pass this way only once. As a human being, you and I live in this world only once. During that time, do good to the poor and needy, the sick and suffering, the humanity. Keep that in mind. Always remember that. In 1962, Martin Luther King said, I have a dream. I have a dream to uplift the poor and needy. I had a dream to uplift the sick and suffering. I have a dream to uplift my own people of African American. We have a young man in 1983 had a dream to unite the 1 million Malayalis of United States. That is Dr. Anirudhan. He is not here. The father of Fokana, the founder of Fokana. We should not forget our foundation. Whatever it may be, that man worked hard to find an organization for Fokana. Let's give him the credit. We spend millions and billions of dollars to build temples, churches, and mosques. But remember, will these temple, churches, and mosques will stay after 100 years? Will our children will go to these temples and churches? India was known years ago for ahimsa, for sacrifice for love. Today India is known for what? Corruption, strike, demonstration. India has changed. Will Malayalis change? ലോകം മാറുന്നതനുസരിച്ച് മലയാളി മാറുമോ? വേൾഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് മലയാളി മാറുമോ? Just think about it. Will Malayali change? Or Malayalis will be still like this? ഫൊക്കാനയുടെ പ്രസിഡന്റ് പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ, ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഫോമർ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ടു US, അതുപോലെ തന്നെ നയതന്ത്ര വിദഗ്ധനുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ TP ശ്രീനിവാസൻ, പ്രിയങ്കരനായ MLA ശ്രീ മുകേഷ്, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ശ്രീ നികേഷ്,
അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഒട്ടനവധി വിശിഷ്ടാതിഥികളുണ്ട്. നമ്മുടെ കവി ശ്രീ മുരുകൻ കാട്ടാക്കട തുടങ്ങി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ പേരുകളുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, ദയവായി ക്ഷമിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫൊക്കാനയുടെ ഭാരവാഹികൾ, സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കല ഷാഹി, മറ്റ് ആദരണീയരായ ഭാരവാഹികളെ, ഫൊക്കാനയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ സുഹൃത്തുക്കൾ, ജയ്ബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒട്ടേറെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. കോട്ടയംകാർ കുറേയേറെ പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അതോടൊപ്പം തന്നെ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫൊക്കാനയുടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വരുന്നത്. ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫനെ ഞാൻ 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊരു പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ വാഷിങ്ടണിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടാനുള്ള അവസരമുണ്ടായത്. അന്ന് ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹവുമായി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്. പക്ഷെ പിന്നീടാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രവാസി മലയാളികളിൽ, അമേരിക്കയിലെ മലയാളികളിൽ വെച്ച് വളരെ വലിയ വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ, ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു റോൾ മോഡൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് എടുത്തു കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലത്തെ ഈ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഫൊക്കാനയുടെ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥികളോടൊപ്പം സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഞാൻ അമേരിക്കൻ പ്രവാസ ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ട് 20 വർഷത്തോളമായി. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫൊക്കാനയുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വളരെ അവിചാരിതമായിട്ടാണ് ഫൊക്കാനയുടെ 21ാമത് ദേശീയ കൺവെൻഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്മരണികയുടെ ചുമതലാഭാരം ഞങ്ങളുടെ ശിരസുകളിൽ വന്നുപെട്ടത്. ഏകദേശം 2-2.5 മാസത്തോളം രാവും പകലുമില്ലാതെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഫൊക്കാനയുടെ ചുമതലയിൽപ്പെട്ട തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ നാട്ടുകാരായതിനാലും അവരുടെ കൂടെ പല തലങ്ങളിലും പല അവസരങ്ങളിലും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള പരിചയം കൊണ്ടും ആ ഒരു ഭാരം വളരെ മനോഹരമായ സുതാര്യമായ ഒരു കുസുമഭാരമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത്. ഫൊക്കാന ഫെസ്റ്റ് 24 DC എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്മരണയ്ക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. കെട്ടിലും മട്ടിലും ഉള്ളടക്കത്തിലും ഞങ്ങളുടേതായ കഴിവ് വെച്ച് അതിനെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടി പരസ്യങ്ങളും സർഗസൃഷ്ടികളും ആശംസകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കുറച്ചുപേരുടെ പേരുകൾ പരാമർശിക്കാതെ പറ്റില്ല. ഷിനോ കുര്യൻ, പ്രസിഡന്റ് ബാബു സ്റ്റീഫൻ, കേരളത്തിൽ സാധാരണ കാണാൻ കഴിയാത്ത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, പത്രപ്രവർത്തകർ, അഭിനേതാക്കൾ, എൻ്റെ ശബ്ദം ഫൊക്കാനയുടെ ഒരു പഴയ ശബ്ദമാണ്. കേരളത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സർവീസിൽ ചേർന്ന് അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ മലയാളി അംബാസഡറായും പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയുമായ ശ്രീ KR നാരായണൻ്റെ പുഞ്ചിരിയാണ് ഫൊക്കാനയ്ക്ക് ആദ്യം വിളക്ക് കൊളുത്തിയത്. അതിനുശേഷമുള്ള അതിൻ്റെ വളർച്ചയും പുരോഗതിയും നാം എല്ലാം കണ്ടതാണ്. ഈ 21 സമ്മേളനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ മുതൽ 10ഓളം കൺവെൻഷനുകളിൽ സംബന്ധിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ മലയാളിയുടെ ഒരു രീതി. കൊല്ലത്തുകാർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പോകണ്ട, ഞങ്ങളെ MLA ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി, നിങ്ങളെ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു.
പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് പറയുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹം ഇവിടെ വിജയിച്ചത്, കോട്ടയത്ത് വിജയിച്ചത് ഒരുപാട് മലയാളികളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന്. എന്തായാലും ഫൊക്കാനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും, അവിടെ വന്ന് പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യുമോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. എന്ത് സഹായ സഹകരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത്? നമ്മൾ 2 മുന്നണിയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു, അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നോക്കാമായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ തമാശയ്ക്ക് പറയുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ കലാകാരനായിട്ട് ഇത്രയും കാലം മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളുടെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. അതാണ് സിനിമാ നടനായതിൻ്റെ, കലാകാരനായതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എൻ്റെ സ്വത്ത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളെ കാണാനും അവരുമായിട്ട് സഹകരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമൊക്കെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ മലയാളി പിടികിട്ടാത്ത ഒരു നീലവാനിന്നു കീഴിലായി അലയാഴി തീരഭൂവിലായി ജാലകം തുറന്നിടുക മലയാളമാം ദൃശ്യചാരുതേ. ചക്രവാളങ്ങൾക്കപ്പുറത്തെഴും ചിത്രവർണ്ണങ്ങളാകവേ, ചക്രവാളങ്ങൾക്കപ്പുറത്തെഴും ചിത്രവർണ്ണങ്ങളാകവേ. ആനയിക്കുകീ ജാലകത്തിലൂടായിരം സുസ്വരങ്ങളെ, നീലവാനിന്നു കീഴിലായി അലയാഴി തീരഭൂവിലായി ജാലകം തുറന്നിടുക മലയാളമാം ദൃശ്യചാരുതേ. മലയാളമാം ദൃശ്യചാരുതേ, മലയാളമാം ദൃശ്യചാരുതേ. മലയാളം 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 മലയാളം. ഇതെന്തായാലും ഞാൻ ഷിജോയെയും ടോമിനെയൊക്കെ സ്വാധീനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയുള്ളൂ. എങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ സത്യമായിരിക്കാം. എങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി തന്ന മീഡിയ ടീമിനോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കടമയിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കട്ടെ. ഈ ഫൊക്കാനയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കടമ. ഏറെ സന്തോഷത്തോടും ഏറെ അഭിമാനത്തോടും കൂടി എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും, ഈ 3 ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കൺവെൻഷൻ അനുഭവം തരാൻ, നിങ്ങളെ എന്നിൽ അനേകം ആളുകളെ വെറുപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പല റിക്വസ്റ്റുകളും എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചു തരാൻ പറ്റാതായിട്ടുണ്ട്. അവരോടുള്ള അത് ഈ ഒരു ഭാരവാഹിത്വം എടുത്തതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചെയ്തതിൽ നിങ്ങളെ ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ
ആദ്യമായി നിങ്ങളോട് സോറി ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ കൺവെൻഷൻ ചെയർമാനായി സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഇത് വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ച ഒരു മഹത് വ്യക്തിയുണ്ട്. ഈ 2 വർഷക്കാലം ഫൊക്കാനയുടെ അമരത്തിരുന്ന് ഫൊക്കാനയുടെ നേതൃത്വം വഹിച്ച ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ, എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഈ കടമയേൽപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കാതെ എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. താങ്ക് യു ബാബുച്ചായൻ ഫോർ ട്രസ്റ്റിംഗ് മീ. അതോടൊപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കടമ ഇട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻവോൾവായി പോകും. എന്നോടൊപ്പം ഈ കൺവെൻഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കുവാൻ വേണ്ടി നിന്ന അനേകം ആളുകളുണ്ട്. ഏകദേശം 21 കമ്മിറ്റി. അവരുടെ വിജയമാണ് ഈ വിജയം. ഞാൻ അവരോട് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ തോറ്റാൽ, നിങ്ങൾ ആര് തോറ്റാലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഞാൻ തോക്കും. നിങ്ങൾ വിജയിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ വിജയം മാത്രമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ 20 കമ്മിറ്റിയിൽ ഒന്നുപോലും എന്നെ തോക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല എന്നുള്ള ആ സ്നേഹം ഇപ്പം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അതുപോലെ എൻ്റെ കർത്തവ്യം ഞാൻ ബാബുച്ചായനോടടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കൺവെൻഷൻ ചെയർമാനായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ ചിലപ്പം നാളെ എന്നെ മൾട്ടി മില്യനെയർ ആക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം എങ്ങനെയാണ് ബാബുച്ചായ മൾട്ടി മില്യനെയർ ആയതെന്ന് മാറി നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ 1 വർഷക്കാലം സാധിച്ചു. കാരണം ബാബുച്ചായൻ്റെ ഏറ്റവും ഈ കൺവെൻഷൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് 2 കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ നടത്തണം, കൃത്യമായിട്ട് നടത്തണം. എ ലിറ്റിൽ എക്സ്ട്രാ മേക്ക് എവറിത്തിങ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി. ആ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എല്ലാ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിലും വരുത്തുവാൻ എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ ഈ 21 കമ്മിറ്റിയും കൂടെ നിന്ന് ചില ചേട്ടന്മാർ തന്നതാണ്. അവരുടെയൊക്കെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ കണ്ടത്. ആ ടീമിന് വേണ്ടി കിട്ടിയതാണ്. ആ ഒരു ടീം എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഡ്രീം ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ ഒരു മത്സരം തന്ന 2 ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു. ലെഗസി ടീം ഡോക്ടർ കലാഷാഹിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, അതോടൊപ്പം അവർ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ലീല ചേച്ചിയും. ആ 2 ടീമിനോടുമുള്ള നന്ദിയും പോസിറ്റീവ്ലി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. Now I remember one thing. There is nothing permanent except change. I alone cannot make a big difference in the world. But a small stone which I cast on the river can make ripple effects. There was a change in 2022. Now we are witnessing a celebration and a change, and it's a reality. There is going to be another change in 2026 too. So what does it mean to me and you and each one of us? We as a team have to change. How do we change? We have to recognize, ഞങ്ങളോട് മത്സരിച്ച അവരെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളോട് മത്സരിച്ച അവര് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ബേർഡനാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ വിജയത്തിന് ഒരു ഗ്രാൻഡ് മെയിൻ സ്പോൺസറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ്. ബാബു സ്റ്റീഫന് എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഈ കൺവെൻഷൻ ഇത്രയും ഭംഗിയാക്കുവാനും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുവാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ചത്
കൺവെൻഷൻ ചെയർമാൻ ജോൺസൺ ചങ്ങച്ചനാണ്. ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫനെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ച ടീമും ഏറെ കൃത്യതയോടെ നിർവഹിച്ചു. കൺവെൻഷൻ്റെ ബാക്കി പത്രമായ ചില ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരുപക്ഷെ ജോൺസൺ തങ്കച്ചനെ നമുക്ക് ഒരു ചിത്രത്തിലും കാണാൻ കഴിയില്ല. അത്രത്തോളം ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ജോൺസൺ തങ്കച്ചനും ടീമിനും ഒരു നിറഞ്ഞ കൈയോടെ നമുക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം. ഏതൊരു കൺവെൻഷൻ്റെ വിജയം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫൈനാൻസാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സ് ഇവിടെ പലരുമുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റെക്കഗ്നൈസ് ദം. സലീൽ ശങ്കരൻ, പി വി ചെറിയാൻ, ഡോക്ടർ അനിരുദ്ധൻ, ജേബു മാത്യു, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, വർക്കി എബ്രഹാം, Puravankara Properties. Thank you all for your... உங்க ஆட்டத்துக்கு ஊரே ஆடுவேன், அதுக்கு ஒரு அடிய போட்டு விடுவோம். கட்டி வச்சா கலகலக போட்டு வச்சா சதிரல் வச்சா சர பாம்பு இழுத்து வச்சா வச்சு குட்டி என்ன தூக்கி வச்சுக்கிட்டு நேரத்துக்குள்ள உச்ச தொட்டவளே ரஞ்சினவே